Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan majlis kita ni, para jemaah sekalian, mari sama-sama seperti mana biasanya kita setiap hari Ahad malam Senin, ya, dan hari ini merupakan tanggal 11 dari 11 bulan Syawal 23 Mei, ya, berarti sudah 11 hari dah para jemaah sekalian kita menyambut hari raya Aidil Fitri, ya. Maka mari sama-sama kita mulakan pengajian kita pada hari ini, dan sebelum kita mulakan pengajian kita, mari sama-sama kita membaca Ratib Al-Attas yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, insyaAllah. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram, syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون
إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وصولهم وفروعهم وذوي حقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. رب العالمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله بأراس وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عقيل العطاس وإلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى أرواح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن الظاهر باطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى المتعدين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم كريم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في وقت وفي كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين.
وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه موالى ولا حول wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga para jemaah sekalian, kerana kita masih lagi dalam suasana bulan Syawal, ya. Hari ini adalah tanggal 11 daripada bulan Syawal. Ya, berarti kita dah lebih daripada seminggu, ya, daripada bulan Syawal. Maka kesempatan ini para jemaah sekalian saya sampaikan kepada semua para jemaah sekalian, minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu alaina wa alaikum salihul a'mal. Selamat Hari Raya Aidilfitri, mohon maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa para jemaah sekalian. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang baru saja kita sama-sama melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan, baik dari segi ibadah yang wajib sampai ibadah yang sunnah, ya. Ibadah yang wajib seperti kita melaksanakan saum, puasa para jemaah sekalian, dan juga kita melaksanakan ibadah yang sunnah seperti kita bertadarus Al-Quran, kita menunaikan solat tarawih, ya, kita menunaikan solat qiyamul lail pada malam hari, ya, di bulan Ramadan, ataupun kita menghiaskan 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu dengan amal ibadah. Maka sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita tersebut. Dan seperti mana kita giat, rajin kita beribadah, ya, di bulan Ramadan, maka begitu jugalah kita, ya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, panjangkan umur kita, dapat kita jumpa dengan bulan Ramadan lagi. Para alim ulama dahulu kala, para jemaah sekalian, bulan Ramadan kalau nak datang mereka gembira. Bahkan mereka sambut bulan Ramadan tersebut, ya. Alhamdulillah, tempoh hari saya bersama beberapa asatizah, ya, yang dipimpin, yang majlis tersebut dipimpin oleh guru kita, iaitu Al-Mukarram Ad-Da'iya Ilallah Al-Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, ya, bersama dengan para asatizah yang lain, ya, seperti Ustaz Muhammad Mazduki, Ustaz Anwar Hussein, Ustaz Mukhtar Habib, Ustaz Jalaluddin, ya, dan juga saya, ya, dapat sama-sama kita melaksanakan Ihya'ur Ramadan,
Ihya Ramadan tu berarti kita apa? Maksud ihya tu menghidupkan bulan Ramadan, ataupun sedang cakap marhaban ya Ramadan. Kita mengadakan majlis marhaban ya Ramadan, berarti kita menyambut, ya, selamat datang. Kita apa? Kita bilang welcome bulan Ramadan. Ya, majlis tersebut alhamdulillah kita dapat melaksanakan secara live streaming, ya. Begitu juga para jemaah sekalian, majlis kita dapat juga melaksanakan majlis pada malam 17 Ramadan, ya, yang mana malam 17 Ramadan terjadi beberapa peristiwa-peristiwa yang besar di dalam agama Islam, ya. Salah satu daripada peristiwa tersebut adalah peristiwa nuzulul Quran, iaitu turunnya Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di samping itu juga para jemaah sekalian adalah apa? Terjadinya Ma'rakatul Badar, ya, Ma'rakatul Badar ataupun Ma'rakah Badar. Apa maksud Ma'rakah di para jemaah sekalian? Iaitu peperangan Badar. Senang cakap perang Badar lah para jemaah sekalian, ya, yang mana para sahabat-sahabat Nabi, ya, berjumlah 313 orang, ya, berperang dengan orang kafir Quraisy sebanyak 1000 orang. Ya, Masya Allah. Dan juga pada penghujung bulan Ramadan, ya, Lailatul Eid, pada malam hari raya para jemaah sekalian, iaitu kita dapat lagi mengadakan majlis dengan kita apa? Majlis yang mana kita mengadakan majlis Taudi' Ramadan. Apa arti Taudi' Ramadan para jemaah sekalian? Iaitu majlis mengucapkan selamat tinggal bulan Ramadan, ya. Dan juga apa nama kita pun habis daripada masuk waktu maghrib, berarti itu adalah hari terakhir kita berbuka puasa di bulan Ramadan. Kerana begitu selesai solat maghrib, kita sudah masuk malam hari raya, ya, malam hari raya. Dan alhamdulillah majlis semua berjalan dengan baik, iaitu majlis melalui live streaming. Gitulah dia para jemaah sekalian, ya. Kita pun ikut prosedur yang mana yang telah ditentukan, ya. Awal-awalnya kita boleh berkumpul 8 orang, lepas tu kita boleh berkumpul 5 orang, lepas tu kita hanya berkumpul 2 orang saja. Sebab itu, ya, malam Taudi' Ramadan, malam yang kita mengucapkan muadda' ya Ramadan, iaitu selamat tinggal bulan Ramadan, 2 orang saja, iaitu saya dengan Ustaz Tengku Fauzi saja, berdua saja. Sebab kita kena ikutlah para jemaah sekalian, dia, undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah kita. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah para jemaah sekalian, ya, kita dapat menyambut bulan Ramadan dan dapat menyambut bulan Syawal dengan begitu baik sekali, dengan begitu penuh dengan nikmat para jemaah sekalian, ya, penuh dengan nikmat. Kenapa Ustaz ni bulan Syawal pun kita sebut Ramadan juga? Begitulah dia para jemaah sekalian. Para alim ulama dahulu kala, seperti tadi yang saya jelaskan, nak datang bulan Ramadan mereka gembira, dia sambut datang bulan Ramadan. Bila nak pergi bulan Ramadan mereka sedih, nangis. Sebab itu ada sebahagian dari para alim ulama memperjelaskan apa? Bila pergi bulan Ramadan mereka menunggu selama 6 bulan, ya, tentang apa? Tentang ibadah mereka ini, menunggu tanda-tanda yang Allah Ta'ala kabulkan ibadah mereka. Dan 6 bulan yang lagi satu pula mereka mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Berarti apa? Ibarat seperti setahun tu semua Ramadan. Kenapa, ya, kenapa dijelaskan, kenapa para alim ulama melaksanakan demikian? Sebab itulah dia Nabi SAW telah pun memperjelaskan, ya. Saya sepanjang bulan Ramadan pun ada juga saya buka kitab, ya, Marhaban ya Ramadan, dan dah khatam dah kitab tersebut dah, alhamdulillah, ya. Di dalam kitab tersebut ada juga diperjelaskan para jemaah sekalian, ya, hanya di bulan Ramadan saja berlaku apa yang seperti mana Nabi SAW bersabda, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal bulan Ramadan itu rahmat, dan pertengahan bulan Ramadan itu pengampunan dari Allah, dan penghujung bulan Ramadan itu adalah apa?
merdeka dari api neraka. Sebab itu apabila kita selesai daripada bulan Ramadan, ya, begitu habis, begitu azan maghrib kita buka puasa, habis buka puasa kita pun solat maghrib, habis solat maghrib kita pun takbir hari raya. Kenapa kita takbir para jemaah sekalian? Ya, kenapa kita takbir? Tanda-tanda kita takbir, satu memang disebut di dalam Al-Quran, walitukabbiru, ya, dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah Taala, memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi satu, apa dia? Orang yang keluar daripada bulan Ramadan ini ibaratnya seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Sebab itu Nabi SAW memperjelaskan apa? Wa akhiruhu itqul minan nar. Dan penghujung bulan Ramadan itu, ya, iaitu pelepasan ataupun merdeka dari api neraka para jemaah sekalian. Jadi ibarat apa? Kita ni masuk pada malam 1 Syawal ni, ibarat kita ini dilahirkan oleh ibu kita kembali dan kita tak ada dosa sama sekali para jemaah sekalian. Sebab itu bulan Ramadan bulan berkat, bulan manfaat, bulan segala kebaikan Allah Taala curahkan. Subhanallah. Ya, subhanallah. Syukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam keadaan suasana COVID-19 ni para jemaah sekalian, ya, banyak masyarakat bising, alamak apa ni, tadi dia bilang 8 orang, sekarang dia bilang 5 orang, sekarang dia bilang 2 orang. Apa nak buat para jemaah sekalian? Saya rasa bukan negara kita saja yang apa, yang sedang mengalami COVID. Satu dunia mengalami COVID para jemaah sekalian. Ya, sebab itu, ya, kadang-kala kita perlu ingat para jemaah sekalian apa yang dijelaskan oleh para alim ulama kita. Apa para alim ulama kita jelaskan? Laisal id liman labisal jadid. Betul, ya, laisal id liman labisal jadid. Wa innamal id ta'atu tazid. Ataupun ada diperjelaskan oleh para alim ulama fuqaha, ya, laisal id liman labisal jadid wa innamal id imanu nuzid, katanya. Ya, maksudnya apa para jemaah sekalian? Tidak dinamakan, ya, hari raya tu bukanlah hari bagi orang yang berpakaian baru. Ya, habis macam mana ustaz? Kita hari raya tak boleh ke kita pakai baju raya? Lah, ini yang dimaksudkan, ya, bukan tak boleh pakai baju raya. Boleh pakai baju raya. Para jemaah sendiri pun, ya, boleh tengok dekat Facebook saya pakai baju raya warna kuning ya, dengan family saya, ya, kita baca takbir, ya, kita mengucapkan selamat hari raya. Tapi yang nak difahamkan di sini, kita pakai baju hari raya tu jangan kita lupa pada Allah. Sebab itulah para alim ulama kita nasihatkan kepada kita, ya, laisal id, tidak dinamakan hari raya, liman labisal jadid, bagi orang yang berpakaian dengan pakaian baru. Wa innamal id, dan adapun id, adapun hari raya para jemaah sekalian, ada ulama jelaskan liman ta'atu tazid, iaitu yang dinamakan hari raya adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga ulama memperjelaskan, ya, wa innamal id imanu nuzid, dan dinamakan hari raya itu adalah apa? Imannya bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dinamakan hari raya para jemaah sekalian. Ya, macam mana iman kita bertambah pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tengok para jemaah sekalian. Ya, kita tengok apa dia? Hari bulan Ramadan kita apa? Kita sanggup apa? Kita sanggup buat apa para jemaah sekalian? Kita sanggup buat kalau kita masak, kita tak masak sikit, kita masak lebih. Habis kita buat apa? Kasih jiran tetangga. Ya, ada orang pula, ya, mereka buat bagaimana? Ya, kan keluar dekat berita tu, dia beli barang-barang dapur, dia taruh dekat depan rumah. Siapa ada hajat nak datang ambil, silakan. Berarti apa? Dia niat bersedekah para jemaah sekalian. Niat bersedekah. Dan di samping itu juga ada orang pula bagaimana? Mereka masak makanan, ya, dan mereka bagikan kepada fakir miskin. Ada yang masak bubur bagi kepada
kepada fakir miskin. Ada yang masak-masak, berikan kepada para alim ulama. Nah, begini dia para jemaah sekalian. Ya, dan di samping itu juga apa? Para jemaah sekalian, malam hari kita beribadah. Ya, syukur alhamdulillah. Kalau kita tengok tahun lalu, kita tak dapat nak ibadah para jemaah sekalian. Maksud saya tak dapat nak ibadah apa? Kita tak boleh pergi masjid. Masjid tutup. Sebab apa? Covid para jemaah sekalian. Tapi tahun ini syukur alhamdulillah. Masjid terbuka. Kita boleh solat Jumaat bagi orang lelaki-lelaki. Walaupun kena register lah, ya. Kita boleh solat 5 waktu pun kena register. Kita boleh solat tarawih pun register juga. Tapi alhamdulillah para jemaah sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang apa? Para jemaah sekalian, ya, seperti hari raya baru ni, ya. Alhamdulillah saya dapat tunaikan solat hari raya, tapi saya pimpinlah solat hari raya tersebut, solat yang ketiga, ya, di Masjid Khalid dekat dengan rumah saya ni para jemaah sekalian, ya. Pada khutbah yang kedua saya sampaikan, walaupun sekejap saja, tapi saya sampaikan para jemaah sekalian, ya. Pada khutbah yang pertama telah pun saya baca semua teks yang telah dikirim oleh Majlis Ugama Islam Singapura. Kita baca semua para jemaah sekalian. Ya, khutbah yang kedua saya jelaskan kita banyak-banyak patut syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia para jemaah sekalian? Negara lain dilanda kesusahan, dilanda peperangan, dilanda pembunuhan, dilanda kekerasan. Sampai akhirnya bagaimana para jemaah sekalian? Nak keluar rumah, jiwa dan nyawa terancam. Ada rumah, tak boleh duduk dalam rumah kerana peperangan, diusir keluar dan sebagainya. Ya, ini keluar dekat berita para jemaah sekalian. Ini bukan saya buat-buat, keluar dekat berita. Social media semua keluar para jemaah sekalian. Nak solat, masjid tak ada, roboh masjid. Nak hari raya, tak dapat nak merasakan nikmat hari raya. Pakaian tak ada, makanan tak ada. Tapi kita bagaimana para jemaah sekalian? Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan Covid, tapi kita tak pernah dengar pun masjid dekat Singapura roboh. Tak ada. Masjid ada, terbuka masjid, alhamdulillah. Walaupun dia ada dia punya protokol, prosedur yang perlu kita ikut. Apa nak buat? Ya. Kita nak makan para jemaah sekalian, cuba kita fikir-fikirkan, walaupun dalam keadaan Covid, suasana Covid, barang harga semua naik harga, mahal-mahal barang, tapi tetap kita ada makan. Negara lain tak ada makan. Kita nak buka puasa, kalau nak makan buah, contoh kita dekat negeri kita para jemaah sekalian, kita nak makan buah mangga, nak makan buah rambutan, nak makan buah apa segala macam buah pun para jemaah sekalian, tak payah tunggu musim. Kalau tak ada kat pasar, kita boleh pergi supermarket. Supermarket memanglah tak ada jual buah dia, tapi kita boleh beli buah dia dalam tin. Boleh dapat rambutan dalam tin, boleh dapat apa? Boleh dapat buah peach dalam tin, boleh dapat buah nanas dalam tin, boleh dapat buah mata kucing dalam tin. Masya Allah. Ya, subhanallah. Kita nak makan durian, tak payah tunggu musim. Senang boleh dapat durian para jemaah sekalian. Subhanallah. Begitu juga apa? Hari raya para jemaah sekalian. Ya, walaupun kita dalam keadaan Covid, tak boleh datang ramai-ramai, cuma 2 orang, tapi saya rasa kebanyakan rumah kita ada lauk hari raya. Kalau tak banyak, sikit pun tetap ada. Ada lontong, ada ketupat, ada apa, ya macam-macam lah, faham-faham lah kita para jemaah sekalian. Maka ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak syukur, banyak-banyak terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dijelaskan tadi, laisal id liman labisal jadid wa innamal id imanun nuzid. Tidak dinamakan hari raya bagi orang yang berpakaian dengan pakaian baru, tetapi dinamakan hari raya bagi seseorang itu iman yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dah habis bulan Ramadan ni para jemaah sekalian, apa sepatutnya kita buat? Kalau dalam bulan Ramadan rajin kita buat ibadah, dari segi ibadah yang ta'abbud ilallah, yang berunsur ibadah ruhaniyah, ya,
dan juga ibadah-ibadah yang berunsur jasmani seperti kita masak, bersihkan rumah, lap tingkap, gantung langsir dan sebagainya, luar bulan Ramadan pun perlu kita melaksanakan demikian. Maksud saya perlu kita laksanakan demikian, jangan salah faham. Ustaz, bulan Ramadan tiap-tiap malam kita solat tarawih. Kalaupun dah habis bulan Ramadan, Ustaz bilang apa, kita kena tingkatkan ibadah kita, jadi bulan Syawal tiap-tiap malam pun kita nak kena sembahyang tarawih lah. Tu salah para jemaah sekalian, pemahaman macam gitu salah. Maksud saya tu apa? Ya, kalau bulan Ramadan kita masak lebih, bagi jiran tetangga, bagi kaum fakir miskin, bulan Syawal pun kita buatlah macam tu. Tak dapat buat hari-hari, sekali-sekali pun jadilah, ya. Dapat buat 2 hari sekali ke 3 hari sekali ke, seminggu sekali ke, alhamdulillah lah para jemaah sekalian. Ya, kalaulah bulan Ramadan tu kita dah, Ustaz, tiap-tiap malam kita tarawih, habis bulan Syawal ni dah habis dah tak ada lagi tarawih, apa perlu kita buat? Macam mana Ustaz? Macam tak kena kaya lah, tak best. Ini buktinya apa? Orang itu mendapatkan rasa nikmat ibadah. Jadi apa dia kena buat para jemaah sekalian? Qabliyah, ba'diyah jangan tinggalkan. Qabliyah, ba'diyah jangan tinggalkan. Ya, bila nak tidur malam, jangan sampai kita tidur malam itu tanpa kita membaca surah Tabarak ataupun surah Al-Muluk. Baca malam hari sebelum kita tidur, solat witir, sunnah hukum dia para jemaah sekalian. Kalau kita mungkin di bulan Ramadan kita mungkin ada waktu khusus pagi-pagi kita boleh baca Quran, ataupun tengah hari, ataupun petang, ataupun lepas solat tarawih di rumah, ya, kita boleh baca Quran. Begitu juga bulan Syawal, jangan kita tinggalkan Al-Quran. Dan di samping itu sudah menjadi suatu kebiasaan, ya, selalu kita bermaaf-maafan, ya. Walaupun kita sekarang ni dalam keadaan Covid, tak dapat nak pergi rumah, tak dapat nak ziarah. Ada sebahagian jemaah, sebahagian anak-anak murid saya pun bilang, Ustaz boleh tak datang, apa nak buat, kita kena ikut prosedur. Saya bilang apa, boleh datang tapi berapa orang? Kita 3 orang, minta maaf, tak boleh. Kalau awak 2 orang boleh datang. Itu pun ada orang, Ustaz bolehlah Ustaz tolonglah, minta maaf, saya dah cakap tak boleh, cuma boleh 2 orang saja. Ya, itu pun ada yang datang 2 orang, lepas tu tengah hari atau 2 orang, malam nak datang lagi, saya bilang minta maaf, awak datang besok. Apa nak buat para jemaah sekalian, ya. Jadi kita bermaaf-maafan, ya. Jangan kita janganlah kita senang cakap, apa kesalahan-kesalahan sudahlah, lupakan sudah. Kita look at the bright side. Pandai pula aku cakap orang putih. Ya, kita tengok, ya, look at the bright side para jemaah sekalian. Apa dah lepas sudah, tak apa. Ya, sekarang pun masya-Allah, ya, teknologi canggih para jemaah sekalian. Ya, kita boleh video call, kita boleh buat Zoom. Oh masya-Allah, ya. Walaupun dia kat rumah dia, kita kat rumah kita, ya, okeylah. Mungkin family kita ada dekat luar negeri pun, kita boleh buat Zoom, kita boleh buat apa khabar, hai, dan sebagainya. Ya, alhamdulillah, kita bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Alah Ustaz, tak best Ustaz, tak dapat salam, tak dapat apa. Dah diajarkan musafahah bil qulub, katanya, salam dengan hati. Orang-orang Hadramut para jemaah sekalian, kalau mereka salam dengan hati itu apa? Kalau mereka kalau mereka bersalaman, ya, kalau jauh lah, dia angkat tangan gini je. Dia angkat tangan dia, letak tangan gini. Yang orang yang nampak dia buat dia gini. Nampak tangan saya goyang-goyang dekat dada. Ini kira dia apa? Assalamualaikum. Dia buat, waalaikumsalam warahmatullahi. Minal aidin faizin, minal aidin faizin. Itu dia musafahah bil qulub. Kita dekat Singapura pernah dulu, ya, mantan mufti kita bilang apa? Salam mufti. Gitulah dia para jemaah. Tak jadi masalah, boleh. Ada bilang, Allah Ustaz, kita nak kasihlah orang tua kita duit, dia anak saudara kita duit, kita niat sedekah. Sekarang pun canggih para jemaah sekalian. Pay now, habis cerita, settle. Ada pay now, boleh transfer, boleh pay lah. Dia yang tak boleh cuma 2 je para jemaah sekalian. Dia yang tak boleh adalah pay later ataupun don't pay. Ini tak boleh.
minta maaf lah gurau-gurau kita para jemaah sekalian, ya. Maka begitulah dia, ya. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat Islam di mana jua mereka berada. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan kesalahan-kesalahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelihara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindungi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara Masjidil Haram, memelihara Masjid Nabawi, memelihara Masjidil Aqsa, dan memelihara kota Tarim, ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara negara kita Singapura dan juga negara-negara yang lain dari segala macam wabak penyakit yang sedang melanda ini. Mudah-mudahan Allah taala angkat wabak penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan obatnya penyakit ini. Ya, obatnya penyakit ini. Ya, bila kita sebut obat penyakit ini para jemaah sekalian, kita orang Islam ada obatnya sebenarnya penyakit ini. Apa obat dia para jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Apa Allah sebut? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Apa maksudnya? Wa nunazzilu minal Qur'an. Dan wa nunazzilu, dan telah pun kami turunkan, minal Qur'an, sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran, ma huwa shifaun, yang mana sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah syifa, obat, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Maka kita ada tu obatnya di dalam Al-Quran, ya. Tengok, Allah sebut syifaun wa rahmatun. Allah tak sebut wa rahmatun wa syifaun. Nah, Allah sebut syifaun wa rahmatun. Mau faham ni? Ini apa? Al-Quran. Ini ilmu tafsir. Mau tahu para jemaah sekalian? Allah kasih obat, baru lepas tu Allah turunkan rahmat. Sebab apa? Kalau akal kita, kalau kita dapat gunakan akal kita. Orang bila dapat obat sihat, dia happy. Happy tu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama jelas apa? Rahmat itu apa? Kalau orang itu sudah dapat rahmat Allah Ta'ala, berarti dia tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Pengampunan dari Allah Ta'ala. Tapi orang ni mau dapat syifa, obat, mau dapat rahmat dari Allah Ta'ala, bukan semua orang boleh dapat. Sebab ujung ayat tu Allah sebut apa? Saya baca sekali lagi ayat dia. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tengok. Ujungnya lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi nak bilang orang yang beriman ni bagaimana? Kalaulah katakan saya tanya dengan awak ada iman? Macam mana kita nak jawab? Ada orang mungkin, insya-Allah ustaz saya ada iman. Ada orang mungkin tak boleh terima. Ustaz, apa ni tanya macam gini ni ustaz? Tak bagus tau ustaz. Kau ngajar tau. Orang tak boleh terima. Jadi bagaimana? Awak tepuk dada, tanya selera. Berimankah kita? Berimankah kita? Kalau memang kita betul-betul beriman, insya-Allah. Insya-Allah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Ya, hakadha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar turunkan obat, turunkan rahmat ke atas semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ucapkan kepada semua para jemaah sekalian, ya, yang mengikuti pengajian saya ni secara live streaming dan sebagainya, ya, selamat hari raya, maaf zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, ya. Banyak orang tanya, ustaz, kenapa ustaz selalu cakap kita dapat jumpa lagi dengan bulan Ramadan? Itulah dia, ya, itulah dia para jemaah sekalian. Siapa tahu nikmatnya bulan Ramadan ni, la ilaha illallah. Sampai Nabi SAW jelaskan apa? Seandainya kalau engkau tahu rahsianya bulan Ramadan, maka setahun engkau akan minta pada Allah Ta'ala, setahun tu semua jadikan Ramadan. Masya Allah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, dah hampir-hampir dah jam 9.05 dah, ya. Maka saya cukupkanlah pengajian kita pada hari ini. Minta maaflah hari ini kita tak baca kitab tafsir para jemaah sekalian, ya, sebab kita baru mula kita punya kelas, ya, baru mula kita punya pengajian, ya. Pun dah ada juga jemaah-jemaah yang tanya, Ustaz, bila kelas mula Ustaz, dekat masjid macam mana? So far para jemaah sekalian, untuk kuliah dekat masjid, saya masih tunggu pengumuman daripada masjid. Sebab saya kuliah dekat masjid cuma dua masjid saja, ya. Kalau hari Selasa di Masjid Abdul Razak, hari Rabu di Masjid Khalid. Tapi kerana ni Covid, ya, jadi tak boleh kita mengadakan kuliah. Saya mungkin kuliah kita secara online saja para jemaah sekalian, ya. Jadi insya-Allah nanti besok hari Isnin, insya-Allah, ya, besok hari Isnin, ya, betul, naam. Besok hari Isnin insya-Allah nanti saya nak baca kitab Al-Azkar Imam Nawawi para jemaah sekalian, ya. Hari Selasa seperti mana biasa kita akan baca kitab Riyadhus Salihin, ya, sebab itu kuliah masjid Masjid Abdul Razak, ya. Dan hari Rabu nanti kita tengok macam mana pengumuman daripada pihak Masjid Khalid, ya. Dan hari Khamis malam Jumaat kita akan mula seperti mana biasanya. Pada hari Khamis malam Jumaat kita baca Ratib Al-Haddad, kita baca kitab nasihat agama, ya, insya-Allah, ya. Dan hari Jumaat insya-Allah nanti saya tengok apa kitab-kitab yang baik untuk kita baca ni para jemaah sekalian, ya. Sebab saya rasa kerana kita pun dalam keadaan Covid, nak keluar rumah pun, kita nak jalan-jalan pun, sebab virusnya sangat-sangat berbahaya. Jadi bila kita duduk rumah tak ada apa-apa, saya rasa lebih baik kita adakan pengajian, ya. Lebih baik kita adakan pengajian. Tapi nanti pengajian tu mungkin nanti saya selang-selikan lah. Mungkin ada sebahagian daripada hari tersebut pengajian kita itu mungkin kita baca selawat, kita baca nazam, ya, kita baca puji-pujian kepada Nabi SAW, ya, ataupun kita baca maulud. Nantilah tengok macam mana, apa yang boleh saya aturkan, nanti insya-Allah saya aturkan. Jadi pengajian kita waktu-waktunya seperti inilah, ya. Dan insya-Allah nanti juga saya akan update di Facebook Majlis Rasulullah Singapura, dan juga saya akan update di Facebook saya sendiri nanti insya-Allah, ya, insya-Allah para jemaah sekalian. Baik, saya tutup dengan bacaan doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binniyatil qabul wal iqbal wa salahi ala kulli hal, وبالنية العيادة والزيادة، وأن الله يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتقديسنا وزكواتنا وصدقاتنا وجميع ما عملناه من أعمال الخير وأعمال الصالح، ويجعلنا وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين لرضا رب العالمين، ويعيده علينا وعليكم سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام على ما يحب ربنا ذو الجلال والإكرام، في خير ولطف وعافية، وعلى من نوى أسلفنا الصالح، وعلى من نوى شيخنا ومربينا ومرشدنا وروحنا سيد الوالد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.